पहला टेस्ट मैच तो असीं बहुत भैड़ी तरह हारे हैं। की लगता थानू दूजे मैच विच असीं कोई कम बैक करनगे? क्योंकि जिहड़ी साडी टीम के हालात ने मीडियम पेसर्स जिद्दां असीं गल करते पे हैं, हुण बरतानवी जरीदे लिखण उत्ते मजबूर हो चुके हैं किवें दी पाकिस्तान की कमज़ोर तरीन टीम असीं अज तक नहीं वेखी। की कहो जी मुफाद जी, ये बिल्कुल सही ये गल्लां हो रही ने जिहड़ियां सामने आ रही ने। तुहानू पता कि तकरीबन 3 सालों तो जिहड़ी साडी टेस्ट टीम की परफॉर्मेंस हैगी आ वो डिकलाइन का शिकार हैगी आ। तो इसलिए सानू बहुत ज़्यादा खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए कि टीम का एक टेस्ट हारन तो बाद कम बैक करेगी तो चंडा मारेगी इंग्लैंड के खिलाड़ियों नू। ऐसी कोई गल नहीं हैगी आ। साडे लिए यह जिहड़ा इम्तिहान आ ये भी बिल्कुल एक नवा इम्तिहान होएगा। लॉर्ड टेस्ट भी गो कि साडी लंदन में जिहड़ी परफॉर्मेंस हैगी माजे की वो बड़ी अच्छी रही। असीं इत्थे टेस्ट मैच भी जिते ने सरफराज की क्यादत उस तो पहले भी असीं इत्थे तकरीबन 13 कामयाबियां हासिल कीतियां ने जदों दी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम उत्थे जाना शुरू हुई है। तो लंदन इस हवाले नाल तां जिहड़ा लॉर्ड्स के ओवल ग्राउंड ने पाकिस्तान लई जरा लकी ग्राउंड है ने। लेकिन सानू अगर ऑन पेपर देखिए तो साडी टीम दा बैलेंस अच्छा नहीं है, जिसकी मेन वजह हैगी कि जिहड़ी साडा फास्ट बॉलिंग कंबीनेशन जिहड़ा माजी च हुंदा सी, जिस तरह 145 प्लस के पेसर्स होंदे सन, वो साडे कोल कोई नहीं हैगे ने। तो पिछे भी सानू कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा जिस तो असीं कहिए कि साडा जिहड़ा आने वाला फ्यूचर हैगा 2 सालों का वो भी सिक्योर होएगा। तो ये बड़ी बदकिस्मती हैगी है। सारिया चीज़ां कोई एकदम नहीं हुई ने। साढ़े को पहले शहनशाह अफरीदी सी, उस तो बाद नसीम शाह की शक्ल साढ़े को एक अच्छे स्पीड स्टार आए सन, लेकिन उन्होंने फिटनेस इशूज़ की वजह तो मजबूर हो गए कि असीं नवे मुंडियां नूं मौका देण च। ते नवे मुंडियां नूं पहले कहते सन कि चांस नहीं मिलना चाहिए हैगा, उन्होंने चांस मिले तो उन्होंने परफॉर्म हुण करना चाहिए हैगा। खुरम शहजाद की गल करिए, मोहम्मद अली की गल करिए, मोहम्मद अब्बास की गल करिए, तो इन्हां दी परफॉर्मेंस जिहड़ी सी पिछले मैच बहुत ही मायूस कुन हैगी सी। बॉलिंग ने हमेशा पाकिस्तानी टीम नूं मैच जितवाए ने, बैटर्स पाकिस्तानी टीम नूं सहारा दिंदे ने बैरून ने, खास तौर पर इंग्लिश की कंडीशन में। तो इसलिए जदों तक साडी बॉलिंग लाइन परफॉर्म नहीं करेगी सानू किसी भी खाम ख्याली का शिकार नहीं होना चाहिए हैगा। सानू ये मन लेना चाहिए कि दुनिया की जिहड़ी दूसरी टीमां ने साडे तो बहुत वध ने, असीं सब तो माड़ी टीम हैगे आ। इसलिए साडी जिहड़ी रैंकिंग हैगी वो 9वें नंबर ते असीं आ गए हैगे। असीं इंग्लैंड तो बहुत अच्छी टीम हैगी अपनी कंडीशन च, उन्हें हमेशा ही अपना बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी हैगी। असीं तो ये बांग्लादेश कोलों हार चुके हैं, सानू उस तो अंदाज़ा ला लेना चाहिए कि साडी जिहड़ी क्रिकेट हैगी वो किस सतह ते जा चुकी हैगी। तुसीं हुणे अपने इंट्रो च गल कीती बाबर आजम दी वापसी नाल मैं कहना कि केड़ा कोई ऐसा चीज़ हो जाएगी पाकिस्तान के टेस्ट मैच जित जाएगा। बाबर आजम के आने नाल है कि साडी बैटिंग लाइन में थोड़ा सहारा मिलेगा। असीं चाहते हैं कि बाबर आजम खेडन, लेकिन सिर्फ बाबर आजम ही क्या जिम्मेदार ने इस नाकामी दे, बाकी जेडे मुंडे हैं ने वो अंब लैन गए ने उत्थे, तो उन्होंने भी चाहिए कि परफॉर्म करन ना। इमाम हक की गल करिए, शकील की गल करिए, शान मसूद, सलमान अली आगा, तो साढ़े कोल तो कुछ भी नहीं है जिन्हें असीं भरोसा करिए। लै देख के फिर असीं बाबर आजम नूं घसीट दें कि बाबर आजम नहीं सी इसलिए टीम की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो सकी हैगी। तो हुण अल्लाह करे कि बाबर आजम जिहड़ा उंगली दा उन्हां दी इंजरी सी हुण काफ़ी हद तक उस तो उन्होंने बेहतर हो गई हैगी। उम्मीद करते हैं कि वो बाबर आजम स्क्वाड का हिस्सा इंशाअल्लाह असीं भी उम्मीद करें। तुसीं बड़ी ज़बरदस्त गल कीती है। बाबर आजम तो पहले तुसीं कहंदे पए सीगे कि साडे कोल सिर्फ मीडियम पेसर ने, हुण इह दौर आ गया कि साडे कोल कोई चज दा फास्ट बॉलर नहीं है। हजे चैंपियंस कप खेडिया गया मुल्तान विच, उहदे विच नसीम शाह ते बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करते पे सीगे, किते नहीं लगदा पिया सी कोई इंजर्ड सन। फिर असीं अली रज़ा की गल करिए, मोहम्मद हसनैन 148 149 को आराम नाल टच कर लेंदे हैं, लेकिन एक पासे साडे कोल कॉम्बीनेशन तो है, असीं तो खड़ांदे ही नहीं है, या साडे सिलेक्टर्स सुते रहंदे हैं, नज़र नहीं आते है बॉलर्स। मुफाद जी है जिहड़ी सारी परफॉर्मेंस तुसीं जिक्र किया, बेशक के बहुत बासलाहियत टैलेंटेड बॉलर ने, स्पीड भी इन्हां दी है, लेकिन तुहानूं ये ज़हन च रखना चाहिए कि वनडे ते T20 फॉर्मेट के बॉलर्स आए ने। टेस्ट क्रिकेट असल क्रिकेट जिन्हों के आख्या जाता उस वास्ते तवज्जो नहीं देंदे मुंडे, खास तौर पर नसीम शाह। तुहानूं पता जदों दा पहला उन्हें मैच खेलिया सी तो टेस्ट मैच उनका डेब्यू होया सी, उन्होंने उदों सिर्फ टेस्ट मैच का बॉलर मन्निया जाता सी। उस तो बाद असीं ये कीता कि उन्होंने वनडे च भी पा लिया, T20 च भी पा लिया। उसका मतलब ये होया कि उन्हें कहा कि वनडे T20 ठीक ने तो मेरी जान छुट्टी टेस्ट क्रिकेट तो। टेस्ट क्रिकेट जान जोखा का काम हैगा, बहुत मेहनत वाला काम हैगा, तो कम से कम जिहड़े एक बॉलर हैगा उन्होंने 20 तो 25 ओवर लाजमी दिन च कराने पैंदे ने। तो वनडे च तुहानूं पता कि 10 ओवर होंदे ने, T20 4 ओवर होंदे ने, वो 2-3 स्पैलों करवा के वो कहंदे ने कि जी वाह असीं तो ठीक है, साडी स्पीड भी अच्छी हो गई है तो असीं हुण शानदार बॉलिंग भी कर रहे हैं। मैं कहना कि शराब हैगा कि सानू ये जिहड़े शराब के पिछे भजन तो बचना चाहिए हैगा। सानू हकीकत पसंद होकर एतराफ़ करना चाहिए कि जिहड़ी साडी पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग हैगी वो जवाल पजीर हैगी। हुण तो दुनिया भी कहना शुरू हो गई है साडे तो अच्छे फास्ट बॉलर तो बांग्लादेश में आ गए ने।
ਤੇ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਸਲਾਹੀਅਤ ਬੋਲਰਜ਼ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਂਪ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ NCA ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਅੱਛੇ ਪੇਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੂਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਯਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟੈਸਟ ਮੈਚਸ ਖਿਲਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਬਾਲ 'ਚ ਖਿਲਾਣਾ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡਣੇ ਜਾਂ ਵਨਡੇ ਜਾਂ T20 ਖੇਡਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਚੂੰ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਜਿਦ ਖਾਨ ਸੀ ਤੇ ਨੁਮਾਨ ਖਾਨ ਸੀ ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਸਪਿਨ ਟਰੈਕ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਵਾਲ ਪਜ਼ੀਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਤਰਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਕਿਹਾ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਰਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਬੜਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰੋਫੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਹਾਰੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਦੁਬਈ ਜਾ ਕੇ ਹਾਰੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਸਪਿਨਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਦੁਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਣਗੇ? ਅਜ਼ਾਨ ਵੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਇਮਾਮੁਲ ਹਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੱਲੋਂ ਸਾਊਦ ਸ਼ਕੀਲ ਜਾਂ ਸਲਮਾਨ ਆਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਜਾਣ? ਦੇਖੋ ਇਤਲਾਤ ਤੇ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਅਜ਼ਾਨ ਵੈਸ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜ਼ਾਨ ਵੈਸ ਯੰਗਸਟਰ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਬੈਟਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜ਼ਾਨ ਵੈਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਖਾਲੀ ਪਲਾਓ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖਿਲਾੜੀ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਵਾਲ ਪਜ਼ੀਰ ਦੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ਕੋਈ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰਸ ਆਏ ਨੇ। ਸਪਿਨਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਨੁਮਾਨ ਅਲੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਉਡ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਲੈਟ ਵਿਕਟ ਹੈਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 2 ਸਪਿਨਰ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ, ਨੁਮਾਨ ਆਪਣਾ ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਤੇ ਸਾਜਿਦ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਬੈਦ ਸ਼ਾਹ ਜਿੰਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗ ਜਾਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਟੈਸਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਾਈਟਿੰਗ ਸਪਿਰਿਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਜ਼ਰਾ ਕੌਮੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਲੈਂਡ ਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ 4-2 ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੁਆਟਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਰਾਬ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਮਬੈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਤਦ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਮਾਦ ਬਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਡੀ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਵੇਲਸ 15ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ, ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ 4-3 ਤੋਂ ਹਰਾਇਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਐਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਕਰੀਏ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀ ਆਈ ਹੈ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਕੋਈ ਅਟੈਕਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵੈਸੇ ਇਸ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਪਸੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਕਪਤਾਨ ਆਪਣਾ ਕੋਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਅਸੀਂ ਖੇਡਣ ਆਏ ਦੁਬਾਰਾ, ਸਾਡਾ ਉਹਦਾ ਨਵਾਂ ਸੈਟਅਪ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਡਣ ਆਏ, ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਹਾਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਵਾਂ ਕੋਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੰਜੀਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲ। ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਵੇਲਜ਼ ਵਰਗੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਰਾ ਹੋਇਆ।
ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕੋਲ ਵੀ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕੋਚ ਦੇ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟੀਮ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਉਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰਨਓਵਰ ਵਰਕ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਮਾਹਿਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਦ ਬੱਟ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵੋ ਕਿ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਪਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਪਿਛਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਹੈ ਨੇ ਚੰਦ ਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਿਹਤਰ ਗੋਲਕੀਪਰ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਮੈਚ ਨਾ ਬਚਾਵੇ, ਗੋਲ ਨਾ ਰੋਕੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 8-8 ਗੋਲ ਹੋਣ, 10-10 ਗੋਲ ਹੋਣ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਚ ਖੇਡਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆ, 2-3 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਕੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 16 ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਦੇ ਮੈਚਸ ਖੇਡ ਲੈਣੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਚਸ ਖੇਡ ਲੈਣੇ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆ ਨਾ ਕਿ ਖਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਉਹਦਾ ਫਾਈਨਲ ਖੇਲੇ ਤੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕਸ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3 ਜਾਂ 4 ਐਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈਡ ਕੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਥੋੜਾ ਸੈਟਅਪ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਕੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਵਾਲ ਪਜ਼ੀਰ